अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक सानी ते तुसी देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल रैबर इंटरटेनमेंट प्लस। एक बड़ी ही जबरदस्त फिल्म लैके तुहाडी खदमत विच हाजिर हो रहे हैं ते उस फिल्म का नाम है 100 राइफल। 5 दिसंबर 1981 बरोज़ जिमा रिलीज होने वाली एक रंगीन उर्दू फिल्म 100 राइफल। इस फिल्म का जो मौजू है कि पाकिस्तान तो पहले जदों अंग्रेज ने इस मुल्क ते कब्जा किया सी ते मुसलमानों ने उन्हां दे खिलाफ आज़ादी की तहरीक शुरू की सी। इस मौजू ते यह फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म के अदाकार सुल्तान राय, खुदा के नाम पर कुर्बान होना, मसरत शाहीन, शेखर बरतानी फौज के उस मेजर घर जिसने स्वीटी, जो महदूद तादाद के बावजूद इतनी बड़ी साम्राज्य कुव्वत से टक्कर गुलाम मुहिउद्दीन, क्या निकलेगा मां, हम तो करो। सावन, एक्सीलेंट। बदर मुनीर, वाले सहम जाते हैं कि कहीं ये आग। रहमान, तो ये भी जान लो उस रोज मैं अपनी बीबी और बच्चे का कमाल ईरानी, जुर्म को और संगीन बना दिया है। मैं तुम्हें उम्र कैद। निगत सुल्ताना, नहीं बेटी, तुम्हारा वहां तलत सिद्दीकी, क्या अंग्रेज धमाकों की आवाज। हदायत शरीफ अली, फिल्म साज ख्वाजा हदायतुल्ला। इस फिल्म ने लिखा है खुर्शीदुल्ला ने ते इहदा म्यूजिक दिता है वजाहत अत्रे ने। न सिर्फ इस फिल्म की कहानी बड़ी शानदार है बल्कि इहदा म्यूजिक भी बड़ा शानदार है। इस फिल्म के अंदर सुल्तान रई ने एक मुजाहिद का किरदार अदा किया है जिहड़ा आज़ादी लई लड़दा है। उहदा एक गिरोह हुंदा है और वो मुजाहिद जिहड़े हुंदे ने वो आज़ादी की तहरीक चलाते हैं। गुलाम मुहिउद्दीन ने इस फिल्म के अंदर डॉक्टर का किरदार अदा किया है जिसका नाम अनवर अली होंदा है। सुल्तान रई दा फिल्म के अंदर सलीम अहमद नाम होंदा है। तलत सिद्दीकी ने इस फिल्म के अंदर अनवर अली यानी कि गुलाम मुहिउद्दीन की मां का किरदार अदा किया है। ते रहमान जिहड़ा होंदा है, रहमान सुल्तान रई दे गिरोह का कमांडर समझ लो होंदा है। यह सारे मिल के आज़ादी की तहरीक चलाते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हैं। और इस जंग के दौरान जिहड़ा सलीम अहमद सुल्तान होंदा है वो जख्मी हो जाता है तो उन्होंने एक डॉक्टर की जरूरत पैंदी है। वो अपना एक बंदा अनवर अली की तरफ भेजते हैं तो उन्होंने मजबूर कर दें कि वह मुजाहिदा का इलाज करे। गुलाम मुहिउद्दीन जिहड़ा होंदा है इस काम ते राजी नहीं होंदा पर उसकी मां जिहड़ी उन्होंने मजबूर करती है और उन्होंने कहती है कि तेनू ये स्वाब का काम करना चाहिए क्योंकि तू एक डॉक्टर है। वतन के खिलाफ तखरीब और वतन दुश्मनी का जुर्म तुम पर साबित हो चुका है जनरल, जिसकी गवाही धरती पर। मां के कहने ते गुलाम मुहिउद्दीन तैयार हो जाता है और जाके उन्हों का इलाज करता है और जिसका इलाज कर रहा होंदा है वो सलीम अहमद सुल्तान रई होंदा है। वो जख्मी होंदा है और अनवर अली उसका इलाज कर रहा होंदा है ते जिहड़ी पुलिस होंदी है अंग्रेज पुलिस वो छापा मारती है और आके उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करके लै जाती है और उन्होंने कैद करती है। उन्होंने ते मुकदमा चलता है और उन्हों का जिहड़ा जज होंदा है वो कमाल ईरानी होंदा है जिहड़ा एक जरनल होंदा है। उसका नाम जनरल विलियम होंदा है। केस चलता है और इस केस के दौरान सलीम अहमद नूं उम्र कैद और डॉक्टर नूं भी उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। और जदों इन्होंने उम्र कैद की सज़ा होती है तो जिहड़ी अनवर अली की मां होंदी है वो यह सारी सिचुएशन वेख के मर जाती है। स्वीटी ने इस फिल्म के अंदर नायला ते मसरत शाहीन ने शमाइला का किरदार अदा किया है और इन्हों की वालदा का जिहड़ा किरदार है वो अदाकारा निगत सुल्ताना ने अदा किया है। सावन ने मेजर अहमद का किरदार अदा किया है जिहड़ा कि अंग्रेज का वफादार होंदा है और नायला ते शमाइला का प्यो ते निगत सुल्ताना का वो खामद होंदा है पर वो अपनी जिहड़ी वफादारी होंदी है वो अंग्रेज़ों के नाल निभांदा है क्योंकि अंग्रेज दा मुलाजम होंदा है और वो मुजाहिदीन नूं कुचलने च ओहदी महारत होंदी है और वो मुसलमानों का बहुत सख्त दुश्मन होंदा है और अंग्रेज़ों के नाल वफादारी करता है। और नायला जिहड़ी होंदी है वो गुलाम मुहिउद्दीन की मंगेतर होंदी है। जदों वो अपने
ਅਨਵਰ ਅਲੀ, ਜਦੋਂ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਸੁਸਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੀਫ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੂਲਸ ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲੀਮ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਸਲੀਮ ਤੇ ਅਨਵਰ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਦਰ ਮਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਬਰ ਡਾਕੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਜ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਡਾਕੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਜਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਜ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਜਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਮਸਰਤ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਪਕੜਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਲੀਮ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਇਲਾ ਤੇ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਕੈਦ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਲੀਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਇਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਨਵਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਅਹਿਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਇਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਲੀਮ ਦਾ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਲੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੀ ਔਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਦੀ ਨਾਜ਼ੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਜਰਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਕਮਾਲ ਰਾਨੂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। बड़ी ही ज़बरदस्त फिल्म है, बड़ी बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म का म्यूजिक बड़ा शानदार है, इस फिल्म की कहानी बड़ी शानदार है और एक नवे मौजू नूं बड़े अच्छे तरीके नाल पिक्चराइज किया गया है। अगर तुहानूं मेरी मालूमात अच्छी लगी होवे मेरे चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ते नैक्सट वीडियो तक रब राखा।